freedom. It is the sir, okay. Economic freedom is the essential route of opportunity, and it to make sustainable life and uh, leads towards success. And you can we can say that by the those countries who have uh, economic freedom, as in those countries there is a high in those countries there is a economic freedom and gender equality. There is a less unemployment and and less poverty uh, in those countries. So we can say that those countries who have economic freedom, there is a greater rate in development. And so, uh, for example, I can say that the government of Nepal, who take the decision for the people or workers, in that case, just 1,000 workers, if they are involved in work, and suppose 100 workers they do not get their job, what happens that 10% of people, 100 people, that worker they become jobless. Why? Because jobless, and due to that job condition, everything is in hand of government. So they face problem, and so they become discouraged, and due to that they become hopeless in case of decision made by government. But in case of those individual decision making, what happens that if you make your decision by the if there is 1,000 workers, no, and 100 workers have become jobless, then what happens that that worker, if they have their one right, they can choose, they have their one freedom, and so they can uh, start their means they even they have hope so that they can start their work because they have economic freedom. According to me, uh, you know that Singapore, example Singapore, uh, Hong Kong, UK, in this country there is more economic freedom, so that they are doing their business uh, as in any field they are doing better. Why? Because economic freedom depends on three, four factors like tax, income, expenditure, and their outcomes, GDP, and those country who have their one economic freedom, in that country there is a more growth in GDP, and which helps in development of in every sector like education. There is a more literacy rate, maybe we can say that 90% above, and there is a high job opportunities, and uh, there is a less child labor because they they maintain according to that, like, because that is in individual, they themselves they can make their one decision. But those countries like in our country Nepal, the due to lack of economic freedom means is here, but everything depends on government. So we cannot means we cannot do our specific work, that depends on government. So I think economic uh, freedom is important for so that they can growth of a country. Yes. And mm, and so okay, sir. I just want to say हजुर hello. Yes, sir. Finished. ओके अब म बोल्छु है। ल त्यो मैले चाहिँ एउटा लिबर्टेरियन माइन्ड भन्ने बुकको फर्स्ट च्याप्टर पढ्दै थिएँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा राइटर, ठ्याक्कै नाम चाहिँ बिर्सेँ, उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टलाई मनी र पावर सबै दिनु भनेको चाहिँ एउटा यङ टिनेज बोइजलाई विस्की र कार किटसँगै दिनु दिनु जस्तै हो भन्ने एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ होइन। त्यस्तै मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक
फ्रिडम चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड छ एउटा नेसनको इकम र पर क्यापिटा जिडिपीसँग होइन। स्टडीले पनि देखाउँछ इकोनोमिकल्ली फ्री कन्ट्री संसारको सबैभन्दा रिचेस्ट कन्ट्रीभित्र पर्दछन् होइन। त्यस्तै मिल्टन फ्रिडमेनले चाहिँ हङकङलाई चाहिँ एउटा इकोनोमिक मिराकल भन्छन् होइन। हङकङको फ्री मार्केट सिस्टम चाहिँ एउटा बेस्ट एक्जाम्पल पनि हो इकोनोमिक फ्रिडमको। अनि त्यहाँनिर चाहिँ ल्याक अफ रिसोर्सेस ऱ्यापिड पपुलेसन ग्रोथ हुँदै पनि त्यहाँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ एसियाकै सबैभन्दा राम्रो भित्र पर्छ होइन। हङकङको मार्केटलाई चाहिँ वर्ल्डकै एउटा फ्रिएस्ट मार्केटको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यहाँको सिटिजनहरूले चाहिँ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा काम गर्न सक्छन् होइन, कुनै पनि इन्डस्ट्रीसँग ट्रेड गर्न सक्छन्। अनि त्यसै गरी त्यहाँनिर ट्यारिफ पनि छैन एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा। त्यसैले हङकङ चाहिँ एउटा एसियाकै सबैभन्दा सक्सेसफुल प्लेसेसमा पनि गनिन्छ होइन। त्यस्तै सिमिलरली कोरिया जुन चाहिँ अहिले वर्ल्ड वारपछि साउथ कोरिया र नर्थ कोरियामा डिभाइड भएको छ। साउथ कोरियाले चाहिँ मार्केट इकोनोमीमा फोकस गर्यो, तर नर्थ कोरियाको चाहिँ क्लोज इकोनोमी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ गुड्सहरू पनि गुड्स त के मान्छेहरू पनि त्यहाँनिर आवत जावत गर्नलाई अहिले मुस्किल छ। अनि साउथ कोरियाको प्रोडक्ट हेर्नु न, एलजी स्यामसुङ यस्तो ह्युन्डाई किया मोटर्सहरू आज वर्ल्डभरिको मान्छेहरूसँग पुगेको छ। तर नर्थ कोरिया चाहिँ अझै पनि सबभन्दा डिप्रेसिङ कन्ट्री अनि नन प्रस्परस कन्ट्रीभित्र पर्दछ। यो एक्जाम्पलबाट नै हामी थाहा पाउन सकिन्छौँ कि इकोनोमिक फ्रिडम कति म्याटर गर्छ भनेर होइन। त्यसैले कुनै पनि नेसनमा गभर्मेन्टको रोल भनेको चाहिँ प्रपर्टी राइट्स, रुल अफ ल, कन्फ्लिक्ट रिजल्भ गर्नेसम्म मात्र लिमिटेड हुनुपर्दछ। यो हाई ट्यारिफ प्राइस कन्ट्रोल हटाएर ट्रेडमा इजिनेस ल्याएर मार्केट फ्री भयो भने मात्र इकोनोमिक ग्रोथ पोसिबल छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति नै भन्न चाहे अहिले। सो यहाँ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट किवर्ड्सहरू पनि उसले दिएको छ होइन सृष्टिकाले। मैले त्यसैलाई चाहिँ अलिकति अझ उत्खनन गरौँ भने होइन। म बोलौँ त अर्को कोही हुनु त्यसो मैले कन्टिन्यू गरेँ है। अब जस्तै यहाँ सबैभन्दा यो जुन यो अहिले हामीले पाएको हुन्छ नि त्यो ह्यान्डआउट दस्तावेजहरूमा चाहिँ अन्तिम प्याराग्राफको त्यो समृद्धिले लेखेको एउटा अन्तिममा केही किवर्ड्सहरू दिएको छ क्या। जस्तै किन इकोनोमिक फ्रिडम भनेपछि अब आफैमा पनि एउटा एन्ड्स चाहिँ होइन क्या। भन्नु खोजे इकोनोमिक फ्रिडम हामीले जुन आर्थिक स्वतन्त्रता भन्छ त्यसलाई नेपालीमा होइन, त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो के हो भनेर अब त्यहाँ कसरी पुग्ने, त्योसम्म कसरी पुग्ने भने चाहिँ आफैमा ल आर्थिक स्वतन्त्रतामा पुग्यौँ भन्नको लागि के प्यारामिटर्सहरू हुन्छ क्या होइन। सो त्यो प्यारामिटर्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा कुरा जहिले पनि हेर्दा हाम्रो सरकारको आकार कस्तो छ होइन। ठुलो मान्छेको हरेक जीवनमा होइन हाम्रो हरेक पहलुमा चाहिँ सरकारको दखल दिने त्यसलाई ठुलो सरकार भन्छ। र सरकार जो चाहिँ हामीलाई सबै कुरा आफै स्वस्फूर्त रूपमा गर्न दिन्छ त्यस्तो खालको तर उसले चाहिँ मात्र हाम्रो अघि उसले भने जस्तै हाम्रो बिचमा केही पनि विवादहरू छ भने त्यो विवादलाई चाहिँ सुल्झाउनको लागि मात्र भूमिका खेल्ने सरकारले चाहिँ सानो सरकार, सीमित सरकार भन्छ होइन। यो एउटा भनेपछि आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि हेर्ने मापन गर्ने एउटा भनौँ न एउटा प्यारामिटर चाहिँ यो भयो। त्यस्तै गरेर अर्को प्यारामिटर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन न्यायिक प्रणाली छ र सम्पत्तिमाथिको अधिकार त्यो देशको कतिको फराकिलो नत्र कतिको डाइरेक्ट छ होइन। सो त्यो कुरो हेर्न खोज्छ होइन। जस्तै सम्पत्तिको अधिकार भने होइन भोलिको दिनमा सरकारले पनि लिन पाउँछ कि त्यस्तो खालको छ कि, र न्याय भनेपछि माथि मिलेर सरकारले जे गर्न मन लाग्यो गरे जस्तो नेपालमा अहिले भइरहेको छ त्यस्तो खालको न्यायपालिका छ कि होइन। रुलमा जे लेखेको छ त्यही विधिको शासन ऊ गर्ने खालको न्यायपालिका छ होइन। जो पनि होस् त्यो राजाको होस् या रङ्कको छोरा होस् एउटै न्याय पाउने होइन, त्यस्तो हुनु पर्यो। र सम्पत्तिको अधिकार चाहिँ त्यो जो ओनर हो होइन जो उसको हातमा दिन सक्ने। सो यो दोस्रो प्यारामिटर हो। त्यस्तै गरेर तेस्रो प्यारामिटर चाहिँ हाम्रो के हुन जान्छ भन्दाखेरि हामीले तेजारत भन्छ नि, भन्नु खोजे हामीले बिजनेसहरू जुन गर्न व्यवसायहरू गर्न अरू देशहरूसँग व्यवसाय गर्न कतिको सजिलो छ। अब नेपालकै केसमा हेर्ने भने एउटा सामान्य कुरा गर्ने भने तपाईँलाई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो भने जब तपाईँ वर्षमा 1 लाखको अचार बनाउनुहुन्छ अरे, 30-40 हजार रुपियाँको अचार बनाउनुहुन्छ अरे, 1 लाख रुपियाँमा त्यसलाई बेच्नु भनेर जानुहुन्छ अरे होइन। इन्डिया त्यही जोगबनी तपाईँलाई गर्नु पर्यो भने थाहा छ तपाईँले त्यो त्यहाँ जोगबनीसम्म त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्नको लागि तपाईँले त्यो देशको लागि राम्रै गरेर हो नि, तपाईँले त्यसको लागि मात्र 3 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ क्या होइन। धरौटी राख्नुपर्छ अनि मात्र तपाईँले त्यहाँ एक्सपोर्ट गर्न पाउनुहुन्छ। अब त्यो 3 लाख रुपियाँ जुन मान्छेले 30-40 हजार रुपियाँको अचार बनाएर त्यही जब जोगबनी भनेर यहाँ 4 किलोमिटर टाढा हो त्यहाँ लग्नको लागि 3 लाख रुपियाँ डिपोजिटै राख्नु पर्यो भने त्यो मान्छेले अब त्यस्तो देशमा हामी व्यवसाय गर्न सक्छौँ र आर्थिक स्वतन्त्रता खै त भन्ने होइन। सो यो एउटा प्यारामिटर यो पनि हो होइन।
अनि अब हामीले ठ्याक्क त्यसरी नै हेर्नुपर्दा अर्को भनेपछि चाहिँ अब जस्तै हामीले उसको कुरा गऱ्यौँ क्या, त्यो हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्डहरू बढाउनको लागि यो गर्नको लागि चाहिँ अर्को भनेपछि चाहिँ हाम्रो पैसा होइन। सो हाम्रो पैसा कतिको भ्यालुएबल छ होइन, तलमाथि कतिको हुन्छ हुँदैन, त्यो अर्को चौथो प्यारामिटर हो होइन। अनि त्यसै गरेर चाहिँ लास्टमा भनेपछि चाहिँ रेगुलेसन भन्ने कुरा हुन्छ होइन। सो त्यो रेगुलेसन भनेपछि अब नियमन कसरी चाहिँ केही पनि कुराहरू हामीले गरेर आएछौँ भने हाम्रो लाइफमा, जस्तै कुनै पनि कुरा फर इक्जाम्पल भनौँ, मैले एउटा केही पनि कुराहरू खोल्नु पर्यो भने भनौँ, कुनै व्यवसाय बिजनेसहरू मैले खोल्नु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको सरकारले नियमनहरू लाउँछ क्या, के नियमले मलाई त्यसलाई त्यो खोल्नको लागि फुलफिल गर्नुपर्छ। अमेरिकामा धेरै कम नियम गर्नुपर्छ, झन् साउथ अफ्रिकामा, साउथ कोरियाको कुरा गर्यो, सिङ्गापुरहरूमा गरे पुग्ने। सो त्यस्तो खालको कुराहरू पनि आउँदो रहेछ क्या होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले उ गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ नि। यो 5वटा इन्डिकेटर्सहरू छ। सो आई थिङ्क हामी यसभित्रै पनि बसेर कुरा अझ छलफल धेरै गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ एउटा ठ्याक्क कुरा यो पनि ल्याइदिइहालेँ होइन। सो यो यसले चाहिँ एउटा देश कसरी आर्थिक रूपले स्वतन्त्र बन्न सक्छ भन्न यो 5वटा इन्डिकेटर्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। और कसैको साथीको पनि दाइ त्यहाँ 2टा खुल्यो होला उसको माइकहरू, त्यो इन्टरफेरेन्स हो। स्योर सञ्जय सरले मे आई भन्नुभएको छ। स्योर सञ्जय सर प्लिज। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम सञ्जय घिमिरे, विराटनगर 4। फेरि पनि विकल्पलाई धन्यवाद यो लिबर्टी डिस्कसनमा सहभागी हुने मौका पाएकोमा। भर्खर अहिले सर्वज्ञ सरले भनिहाल्नुभयो 5वटा इन्डिकेटर, सब इन्डिकेटर्स हुन्छ जसले चाहिँ यो इकोनोमिकल्ली फ्री छ कि छैन कन्ट्री भनेर डिटरमाइन गर्छ। तिनीहरूमा एउटा साइज अफ गभर्मेन्ट, लिगल सिस्टम एन्ड प्रपर्टी राइट्स, साउन्ड मनी, फ्रिडम टु ट्रेड इन्टरनेसनल्ली एन्ड रेगुलेसन, यो 5वटा सब इन्डिकेटर हो। र यो 5वटा सब इन्डिकेटरको लाई चाहिँ कलेक्टिभली एउटा चाहिँ आउँछ स्कोर। त्यो स्कोरले चाहिँ कुन कन्ट्री कतिको इकोनोमिकल्ली फ्री छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले जनाउँछ। र यो एउटा रिपोर्टले चाहिँ के देखाएको छ भने नेपालको पोजिसन चाहिँ पछिल्लो वर्ष 102 स्थानमा थियो भने अहिले त्यो झरेर यो वर्ष 110औं स्थानमा पुगेको छ। भनेपछि हामी अलिक लेस फ्री भयौँ यो वर्ष भन्ने कुरा त्यसले डिटरमाइन गरिरहेको छ। त्यस्तै इकोनोमिक फ्रिडम, यो आर्थिक स्वतन्त्रता चाहिँ इट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु नेसनल इन्कम और पर क्यापिटा जिडिपी भन्छ। यो ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन र नेसनल इन्कमको चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। भनेको यदि हामीसँग जिडिपी, हाम्रो जिडिपी चाहिँ धेरै छ भने हामी इकोनोमिकल्ली त्यति फ्री भएको मानिन्छ, र यदि हाम्रो जिडिपी कम छ भने हामी लेस इकोनोमिकल्ली फ्री छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर एउटा त्यो पनि बताउँछ। 50,000 USD इकोनोमिकल्ली फ्री कन्ट्रीहरू जो चाहिँ यो इन्डेक्समा, यो चार्टमा चाहिँ माथि छन्, तिनीहरूको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम $50,000 जो चाहिँ तल बटम पुच्छरतिर छन् तिनीहरूको 7,000 USD को यस्तो रेन्ज छ, यस्तो ठुलो डिफ्रेन्स छ। त्यसले पनि कुनै पनि देशको लागि इकोनोमिक फ्रिडम कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। र इकोनोमिक फ्रिडमले चाहिँ देशको समग्र विकास, जस्तो यो गरिबी निवारण, त्यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यसले यो डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ। जति इकोनोमिकल्ली फ्री भयो त्यति त्यो कन्ट्रीको पिपलहरू, त्यो कन्ट्रीको सिटिजन्सहरू त्यति नै हेल्थी हुन्छन् र त्यति नै एजुकेटेड हुन्छन् भन्ने पनि भनाइ छ। र त्यस्तै यो बियोन्ड फाइनेन्सियल बेनिफिट्स, यो इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स को क्षेत्रमा पनि उति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
एसडिआई भनिन्छ। यो चाहिँ जति देशहरू इकोनोमिकल्ली फ्री भयो त्यति नै त्यो देशको ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स पनि माथि रहेको हुन्छ चार्टमा भन्ने कुरा चाहिँ मान्यता छ। र यो इकोनोमिक फ्रिडमको यति यस्तो छ कि महत्त्व होइन। अब कुनै पनि देशको नेचुरल रिसोर्सेसहरू भयो भने त्यो देशलाई चाहिँ धनी भन्ने एउटा जुन मान्यता छ त्यसलाई चाहिँ यो इकोनोमिक फ्रिडमको कन्सेप्टले त्यसलाई चिर्दिन्छ। जस्तो कति देशहरू जुन चाहिँ रिसोर्सेसमा नेचुरल रिसोर्सेसमा नभए पनि तिनीहरू चाहिँ ट्रेडको कारणले गर्दाखेरि माथि आएको चाहिँ ऊ छ। यो इकोनोमिक फ्रिडमको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू प्रोस्परस कन्ट्री भएको अथवा रिच कन्ट्री भएको चाहिँ उदाहरणहरू पनि छन्। र अब यो इकोनोमिक फ्रिडमलाई कहिलेकाहीँ यो पोलिटिकल फ्रिडमसँग पनि तुलना गरेर हेर्ने गरिन्छ, जबकि यो दुईटा अलग अलग कुरा हुन्। यदि कुनै देशमा पोलिटिकल्ली त्यति फ्री छैन भने पनि त्यो देशमा चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम हुनसक्छ। हङकङ त्यसको एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। हङकङ पोलिटिकल्ली फ्री नभए पनि पोलिटिकल राइट्सहरू त्यहाँको जनतामा त्यति धेरै नभए पनि त्यहाँनिर चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहिँ प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। लोकतन्त्रले चाहिँ कुनै आफ्नो देशको वयस्क नागरिकहरूलाई राजनैतिक गुट उपगुट निर्माणमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, प्रतिनिधिको चयन गर्ने जस्तो कुरामा स्वतन्त्रता प्रदान गर्छ भने आर्थिक स्वतन्त्रताले चाहिँ उत्पादन सामर्थ्य, वस्तु र सेवाको विनिमय, बजारको प्रतिस्पर्धा र आफ्नो श्रमको उचित प्रतिफल निर्धारण गर्ने कार्य छनौटको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित रहन्छ। र अब यो आर्थिक स्वतन्त्रताको अन्तर्निष्ठ तत्त्वहरू चाहिँ के छ भनेर यो एउटा पेपर छ। त्यो पेपरमा के लेखेको छ भने व्यक्तिक छनौट, बजार व्यवस्थाद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र विनिमय, बजारमा प्रवेश गर्ने तथा र प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षा र व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेपको कानुनी व्यवस्था, यो चिजहरूले चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रतालाई डिटरमाइन गर्छ। र गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन चाहिँ कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको लागि चाहिँ हानिकारक हुन्छ भन्ने कुरा यो पछिल्लो उदाहरणहरूले, रसियाको उदाहरणहरूले गरिसकेको छ, प्रस्तुत गरिसकेको छ। यो समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था र उदारवाद उन्मुख अर्थनीतिमा चाहिँ उदारवाद उन्मुख अर्थनीति चाहिँ ज्यादा सफल छ यो विश्वमा, अहिलेको विश्वमा भनेर यो कुरा प्रमाणित नै भइसकेको छ। त्यसकारण अब कुनै पनि देशको लागि चाहिँ यो उदार अर्थनीति नै लागू गर्नुपर्ने, आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको लागि उदार अर्थनीति नै सही हो भन्ने कुरा पनि डिस्कसनमा आइरहेका छन्। तैपनि यो समाजवाद उन्मुख अर्थनीति र उदारवाद उन्मुख अर्थनीतिमा कुन चाहिँ राम्रो हो, कुन चाहिँले चाहिँ देशको समृद्धिमा फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो डिस्कसनकै विषय रहिरहेको छ। धन्यवाद अहिलेलाई। सर्वज्ञ सर भयो मेरो, हजुर यति नै हो अहिलेलाई। वसन्ता हजुरको आवाज एकदम सानो सुनिँदा त। एकदम सानो अनि एकदम डिस्टर्बेन्स पनि आइरहेछ। दाइ एकदमै सानो आइरहेछ। एकदम डिस्टर्ब आइरहेको छ।
अरे अहिले आवाज सुनिरहेको छ? दाइ अब छ। ओके, हाम्रो काम पनि भइरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि होइन म अलिकति कुरा राखिहाल्छु ल। सो थ्याङ्क यू सञ्जयजी, तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै वी सुड गभर्न आवर लाइफ भन्ने खालको कुरा हो। मेरो जीवनलाई पहिलेदेखि गभर्न गर्ने कि स्टेटले गभर्न गर्ने, अरूले गभर्न गर्दैन, सोसाइटीले गभर्न गर्ने, कसले गभर्न गर्ने। सो म एज इन्डिभिजुअल मैले मेरो लाइफलाई गभर्न गर्न पाउँछु कि पाउँदिनँ भनेको त्यो गभर्न भनेको मेरो इन्डिभिजुअल लिबर्टीको कुरा पनि हुनसक्छ, इकोनोमिक लिबर्टीको कुरा पनि हुन्छ। सो मेरो चाहिँ जस्तै इकोनोमिक म कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न चाहन्छु भने मेरो लागि अरूले केही बनाइदिन्छ। डेफिनेटली देयर सुड बी स्टेट फेसिलिटेट गर्नको लागि स्टेटको रोल चाहिँ फेसिलिटेसनसम्म सीमित हुनुपर्छ, न कि इन्टरभेन्सन। कुरा गर्छु कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि स्टेटको रोल चाहिँ फेसिलिटेसन हुन्छ र उनले चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्नु हुँदैन। जहाँ इन्टरभेन्सन गर्छ त्यहाँनिर चाहिँ इकोनोमी चाहिँ हरासै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले डिस्कसनमा ल्याइसक्नुभयो। सो स्टेटको रोल चाहिँ जसरी एउटा खेल्दाखेरि रेफ्रीको भूमिका हुन्छ, रेफ्रीले निष्पक्ष भएर चाहिँ उनले खेल खेलाइदिनुपर्छ, उनले रुल्समा बसेर खेल खेलाउनुपर्छ। हो त्यस्तै गरेर चाहिँ स्टेटको चाहिँ रोल हुनुपर्छ इकोनोमीको इस्युमा, र स्टेटले चाहिँ गर्नु हुँदैन भनौँ न, धेरै इन्टरभेन्सन गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा एउटा कुरा। मेरो आवाज सुनिरहेको छ होइन? दाइ अलि डिस्टर्बेन्स एकदम बढा छ हो, तर बुझ्न त अलिअलि बुझिराखेको छ होइन, तर अलिक क्लियर छैन। ठिकै छ दाइ, अलिअलि सुनौँ न, अलिअलि त्यसले बेस पनि दिन्छ नि त्यो आर्गुमेन्टमा अलिक। हेलो दाइ, दाइ आवाज आएन। हेलो हजुर दाइ आइरहेको छ आवाज। अब आयो? हजुर हजुर आइरहेको छ। अब यहाँनिर कुरा के आयो भने नि अघि सञ्जय सरले भन्नुभयो जस्तै सोसलिजम र फ्री मार्केट इकोनोमीमा चाहिँ कुन चाहिँ अप्नाउने यो बहसको विषय छ भन्ने खालको कुरा होइन। मेरो यसमा चाहिँ अलिकति मैले क्लारिफिकेसन दिँदाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि सोसलिजम भनेको के हो, समाजवाद भनेको के हो भन्दाखेरि रिडिस्ट्रिब्युसनको कुरा हो होइन। जस्तै हामीले चाहिँ प्रपर्टीलाई चाहिँ जस्तै कोही मान्छे समाजमा चाहिँ कोही मान्छे धेरै धनी र कोही मान्छेलाई धेरै गरिब हुनु दिनु हुँदैन, र मान्छेलाई चाहिँ सोसाइटीलाई चाहिँ ब्यालेन्समा राख्नुपर्छ, मान्छेलाई बराबर चाहिँ हामी दिनुपर्छ भन्ने मैले कुनै सोसाइटीमा सबैजना बराबर हुँदैन, तपाईँ पनि बराबर हुन्न, म पनि बराबर हुन्छ। कोही मान्छेले चाहिँ जान्ने होला, कोही मान्छेले मेहनती होला, कोही मान्छेले राम्रो होला, आलु होला, गोरु होला, सबैजना युनिक छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कोही इक्वालिटी भन्ने कुरा हुँदैन होइन, त्यो एउटा कन्सेप्ट हो। तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि जुन सोसलिजमको जुन कन्सेप्ट छ नि, त्यो रिडिस्ट्रिब्युसनको कुरा छ नि, त्यो रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि चाहिँ पहिले वेल्थ क्रिएसन जरुरी छ। जस्तै आज हामीले चाहिँ सोसियलिजम स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ सबै जनताहरूले चाहिँ 50% 60% ट्याक्स दिन्छन् भन्ने खालको कुरा गर्छौँ नि, र स्टेटले चाहिँ धेरै कुरा हेर्छ, त्यहाँनिर हेल्थदेखि एजुकेसनदेखि लिएर सबै कुरा हेरेको फ्यासिलिटी दिन्छ भन्ने खालको कुरा जुन गरिरहेको छौँ, डेफिनेटली हो त्यहाँनिर त्यो खालको कुरा गर्छ। त्यहाँको सिस्टम कसरी काम गर्छ, किन त्यहाँको सिस्टम कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। किन भन्दाखेरि यदि तपाईँले इकोनोमिक फ्रिडम इन्डेक्समा हेर्नुहुन्छ भने त्यो सोसियलिस्ट कन्ट्री जसलाई भन्छ हामी सोसियलिस्ट एक्चुअली तिनीहरू सबैभन्दा फ्रिएस्ट कन्ट्री। तिनीहरूको तपाईँलाई ऱ्याङ्किङमा डुइङ बिजनेस ऱ्याङ्किङमा हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरू 3, 4, 5 अथवा 7 नम्बर, 10 नम्बर, 12 नम्बर, 14 नम्बर, 30 नम्बरको मुनि नै छ होइन। डेनमार्कको कुरा गर्नुहुन्छ, स्विडेनको कुरा गर्नुहुन्छ, नर्वेको कुराहरू गर्नुहुन्छ, इङ्ल्यान्डको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो देशहरू चाहिँ एकदमै इकोनोमिकली फ्री छ, र उनीहरू इकोनोमिकली फ्री भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले रिसोर्सहरू चाहिँ क्रिएट गर्न सकेका छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो रिसोर्स चाहिँ उनीहरूले रिडिस्ट्रिब्युट गर्न सकेका छन्। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तै पोलिटिकल फ्रिडम, मैले अघि भर्खर त्यो अभिनयको आर्टिकल त्यहाँ सेयर गर्नुभएको छ, एकदमै राम्रो आर्टिकल थियो, तपाईँले भ्याउनुपर्ने हेर्नु राम्रो छ, तर राम्रो आर्टिकल। त्यसमा चाहिँ पोलिटिकल फ्रिडमले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ दिँदैन भन्ने हिसाबले लेखेको छ। अल्टिमेटली पोलिटिकल फ्रिडम नेसेसरी हुनसक्छ, तर पोलिटिकल फ्रिडम नभए पनि ग्रोथ चाहिँ इन्स्योर हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ समस्या के हो भन्दाखेरि हामीलाई डेमोक्रेसी चाहिन्छ र डेमोक्रेसी आवश्यक छ भनेर भन्छु, डेफिनेटली हामीलाई डेमोक्रेसी चाहिन्छ। तर एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी हुने बित्तिकै जब हामी ग्रोथ अथवा प्रस्पेरिटी हुँदैन नि, त्यसपछि हामीले चाहिँ के को लागि हल्ला गर्न थाल्छौँ भने नाउ वी निड सम जङ्गबहादुर, हामीलाई चाहिँ कोही डिक्टेटर चाहियो, ताजा चाहियो, जसले चाहिँ डेफिनेटली दे आर नट गोइङ टु गिभ अस दैट प्रस्पेरिटी। इट्स अल अबाउट सिस्टम, इट्स अल अबाउट मार्केट, इट्स अल अबाउट फ्रिडम। इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ जरुरी छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ
बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा जस्तै हिजोको दिनमा 18 सेन्चुरीमा हेर्नुहुन्छ 19 सेन्चुरीमा हेर्नुहुन्छ भने क्लासिकल इकोनोमी जुन एडमिनिस्ट्रेटिभले जुन वेलकम नेसन भन्ने किताब लेखेको छ त्यसले चाहिँ फ्री ट्रेडको कुराहरू गर्छ, फ्री मार्केटको कुरा गर्छ, फ्री इकोनोमीको कुरा गर्छ, युनिटी गभर्नेन्सको कुरा गर्छ होइन, फ्री एक्सचेन्जको कुराहरू गर्छ। र त्यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँलाई चाहिँ सहज रूपले व्यापार व्यवसाय लिएर खान सक्ने बाटो पर्छ। तर बिचमा के भयो भन्दाखेरि वर्ल्ड वार पछाडि चाहिँ अथवा ग्रेट डिप्रेसन जुन 1930 मा युएसमा ग्रेट डिप्रेसन भयो त्यसले धेरैजनाको रोजगारी गुमायो। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले स्टेटको इन्टरभेन्सन चाहिँ ज्यादा हुन जरुरी छ। स्टेटले चाहिँ इकोनोमीलाई म्यानेज गर्नुपर्छ, स्टेटको पनि रोल हुन्छ इकोनोमी भनेर त्यो कन्सेप्ट आयो। त्यस पछाडि वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वारसम्म पनि त्यो कन्सेप्ट चलिरहेको, त्यो ग्रेट डिप्रेसन फेरि नआओस् भन्ने चाहिँ त्यो वर्ल्ड वार पछाडि पनि उनीहरूले त्यो खालको पोलिसी अप्नाइरहेको र कतिवटा देशहरूको इकोनोमी बिग्रियो। त्यस पछाडि फेरि तपाईँलाई 1890s को इरामा आएर फ्री मार्केट इकोनोमीको फ्री ट्रेडको कुराहरू चाहिँ फेरि चल्न थाल्यो र फेरि त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँले इकोनोमी घुम्न इकोनोमी फ्युचर भएको थियो भने 2008 मा फेरि अर्को फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको छ होइन, त्यो फेरि अर्को पार्ट हो, हामी सक्नु सक्छौँ। अब यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अल्टिमेटली ग्रोथ चाहिन्छ भने होइन, अल्टिमेटली हामीले चाहिएको चाहिँ फ्रिडम चाहिँ हो होइन, त्यो इन्डिभिजुअल फ्रिडम पनि हो, त्यो इकोनोमिक फ्रिडम पनि हो। र बरु इन्डिभिजुअल फ्रिडम नभए पनि जस्तै सिङ्गापुरमा इन्डिभिजुअल फ्रिडम छैन। तपाईँको कतिवटा देश तपाईँले फ्रिडम खाएर मलाई पाउनु नपाउने भन्ने पनि त्यसले निर्धारण गर्छ। जस्तै चाइनामा तपाईँले पोलिटिकल फ्रिडम छैन, चाइनामा तपाईँले बच्चा जन्माउने कि नजन्माउने त्यसको चलाउने कि नचलाउने भन्ने कुरा स्टेटले निर्धारण गर्छ। भनेपछि सो मेनी स्टेट्स जहाँ स्टेटले तपाईँलाई इन्डिभिजुअल फ्रिडम गर्छ भने तर त्यसले तपाईँले इकोनोमिक फ्रिडम दिने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको ग्रोथ चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ देखिन्छ, सिङ्गापुरमा देखिएको छ होइन। हिजोको दिनमा कोरियामा पनि जतिखेर डिक्टेटरहरूले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ सुरु गर्नको लागि जुन आधार बनाएको छ त्यहाँ पनि खालको कुरा देखिन्छ। त्यसै गरेर तपाईँलाई चाइनामा पनि खालको कुरा देखिन्छ। चाइना आज सेकेन्ड इकोनोमी भएको र चाइना 40 वर्ष अगाडि संसारको सबैभन्दा धेरै देश हामी नेपाल आज उनीहरूको सेकेन्ड इकोनोमी भएको हो। त्यो इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ म्याटर गर्छ। यही कुरा चाइनाले महसुस गरेर उनीहरूले इकोनोमिक फ्रिडमलाई अप्नाए 1978 मा, यही कुरा इन्डियाले पनि अप्नाएर 1990 मा अप्नाए। र इकोनोमिक फ्रिडम नै एउटा जस्तो हो भएको हो जसले चाहिँ ग्रोथलाई इन्स्योर गर्छ भन्ने। यही कुरालाई महसुस गरेर नै हामीले जुन इकोनोमिक फ्रिडम क्याम्पेन हुन्छ जुन आर्थिक स्वतन्त्रता अभियान चलाएको छौँ र तपाईँ धेरैजना साथीहरूले सहयोग पनि गरिदिनु भएको छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट इकोनोमिक फ्रिडम चाहिएको छ यो देशमा र इकोनोमिक फ्रिडम क्याम्पेनलाई पनि हामीले प्रमोट गर्नु जरुरी छ। यो चाहिँ यो आज डिस्कसन गरिरहेको छ यो प्र्याक्टिकल कुरा हो होइन। यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ कसरी यसमा यो क्याम्पेनमा सहयोग गर्न सक्छौँ यसमा पनि हामी पछि लास्टमा बिचमा सपोर्ट गर्न लाग्यो तर पनि तपाईँले आफ्नो भइरहेको छ। हेलो दाइ, त्यो आई थिङ्क अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको थियो होइन, तर आई थिङ्क त्यो अलि हामीले त्यो क्याम्पेनको बारेमा पनि कुरा गर्दा अलि राम्रो होला होइन। सो हेलो पहिले अरू कुराहरू सकौँ भने डिस्कसन गरौँ। ए हुन्छ दाइ। सो हामी यसमा अलिकति अरू एङ्गल पनि थपौँ न होइन। नीतू, एलिसा, प्रतीक्षा, दिपेश, सुमन नबोलेको साथीहरू बोल्न हुन्छ। हेलो हजुर सुमन दाइ, मेरो त्यो नेट ऊ भइरहेको थियो, सो प्लिज कन्टिन्यू गर्नु न। सरी, मेरो आउने जाने भइरहेको छ। यो सुनिरहेछ नि होइन? हजुर सो हामीले यहाँ अहिले सर्वज्ञले पनि अघि अलिकति अब भनौँ न हाम्रो आजको आर्टिकलको बारेमा अलिकति अघि कुराहरू पनि गऱ्यो होइन। जस्तै अब इकोनोमिक फ्रिडमको बारेमा प्लस अब त्यसलाई चाहिँ कुन कुन प्यारामिटरबाट चाहिँ
मापन गरिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि सञ्जय सरले पनि जो अलिकति डेमोक्रेसी र इकोनोमिक फ्रिडमलाई चाहिँ जोडेर केही कुराहरू राख्नुभयो होइन। तर यही अब आर्टिकलमै यहीँनिर हेर्ने भने यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ। तपाईँले अब यो जुन सेयर गर्नुभएको आर्टिकल पढ्नुभएको छ भने एकदम राम्रोसँग हेर्नुभएको छ भने होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ दुईवटा उसलाई चाहिँ फोकस गरिएको छ। आई मिन दुईवटा कुरालाई चाहिँ, त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो तपाईँको जुन अहिले हाम्रो भनौँ न अहिलेको समाजमा अथवा अहिलेको वर्ल्डमा नै चलिरहेको अब एउटा दुई धारको इकोनोमिक्स भनौँ होइन। जसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उदारवादतिर हुनु भनौँ, त्यसलाई अब फ्री मार्केट अथवा भनेर भनिन्छ भने, अर्कोतिर भनेको चाहिँ अब सोसियलिस्ट इकोनोमिक उयोहरू होइन, जुन चाहिँ जसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सरकारको चाहिँ भूमिका चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धेरै हुनुपर्छ भन्ने एउटा जसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ धेरै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पहल गर्छ भने, यता तपाईँलाई चाहिँ हामीले फ्री मार्केटको एङ्गलबाट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ सीमित हुनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो दुईवटा बिचको चाहिँ एउटा भनौँ न यो विचारधाराहरू, यो दुईवटा विचारधाराहरूकै द्वन्द्व हो है अहिलेको तपाईँको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरामा चाहिँ। सो इकोनोमिक यही एङ्गलबाट यही कुरा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा अब अलिकति जस्तो यहाँनिर पनि तपाईँलाई चाहिँ अब हामी यहाँ 1960सम्म जब 1930देखि तपाईँलाई जब ग्रेट डिप्रेसन आयो 1929देखि 1932सम्म, त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दुईजना चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न को चाहिँ त्यहाँनिर अब एउटा वार जस्तो अथवा उनीहरूको विचारहरू चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब प्रस्तुत भएको छ, जसमा चाहिँ तपाईँलाई केन्सको एउटा केन्जियन इकोनोमिक्स भन्छ र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब यो अस्ट्रेलियन विचारधाराको जसलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लिबरल इकोनोमी भनौँ अथवा उदारवादको कुराहरूमा चाहिँ जसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हायकहरूको कुराहरू आउँछ होइन। अब यी दुईवटा अर्थशास्त्रीहरूको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ अब केन्जियनको हामीले कुरा गर्ने हो भने उसको तपाईँलाई चाहिँ सिद्धान्त अनुसार चाहिँ सो गभर्मेन्टले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ स्पेन्डिङ चाहिँ धेरै गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले जति धेरै स्पेन्डिङ गर्यो त्यति धेरै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब अर्थतन्त्रमा चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ त्यति धेरै हुन्छ भन्ने चाहिँ उसको चाहिँ एउटा उयो हो होइन। र गभर्मेन्टले चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ उसको चाहिँ कुरा त्यो हो भने, यता फ्री मार्केटमा विश्वास गर्नेहरूले हाइकहरूले चाहिँ के भन्छ उनीहरूको भनाइअनुसार के भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ कम भन्दा पनि कम चाहिँ के हस्तक्षेप हुनुपर्छ बजारमा र इन्डिभिजुअललाई अथवा प्राइभेट एन्टरप्रेनरहरूको चाहिँ इनोभेसनले अथवा उनीहरूले नै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मार्केटलाई चाहिँ रन चलाइरहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ उनीहरूको उयो भनाइ हो। जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामी भनौँ न यो कुरालाई चाहिँ अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारको तपाईँलाई चाहिँ अब अघि सरकारको आकार भन्ने जुन सर्वले कुरा गर्यो त्यो कुरालाई जोड्न सकिन्छ। जति ठुलो तपाईँलाई सरकारको आकार हुन्छ त्यति नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रता चाहिँ त्यति नै चाहिँ कुन्ठित हुँदै जान्छ क्या। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ होइन। सो इकोनोमिक फ्रिडममा पनिको तपाईँलाई कुरा चाहिँ त्यही नै हो। सो बजारमा चाहिँ तपाईँ जति सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न दिनुहुन्छ त्यति नै चाहिँ तपाईँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ गुमाउँदै जाने चाहिँ उयो हो। र तपाईँलाई त्यसै गरेर चाहिँ तपाईँलाई यही तपाईँलाई चाहिँ जब यो 1932देखि आफ्टर द्याट जब तपाईँलाई चाहिँ केन्जियनको तपाईँलाई इकोनोमिक्स उयो गर्यो र वर्ल्डभरि तपाईँलाई चाहिँ उसको सिद्धान्तलाई फलो गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चल्यो। त्यसपछि तपाईँलाई अब त्यहाँनिर कुरा गरिएको छ आफ्टर 1960मा पनि तपाईँलाई फेरि अर्को डिप्रेसन आयो र त्यतिखेरसम्म तपाईँलाई भनौँ न सोभियतको कुराहरू आएको छ अथवा जुन हामी सोसलिस्ट इकोनोमिकहरूको कुराहरू गर्छौँ होइन। र त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो रसियाहरूको जुन तपाईँलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन फलो गरेका अथवा चाइनाले त्यतिखेर माओहरूले फलो गरेका होइन, यी तपाईँलाई चाहिँ यो इकोनोमिक्सको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँलाई 60तिर आएर चाहिँ फेरि फेल भयो होइन। फेरि ब्याक टु दि फेरि के भयो भन्दाखेरि आफ्टर 60 तपाईँलाई फ्रिडम्यानहरूले चाहिँ फेरि के बस उठाउन थाल्यो भन्दाखेरि सो उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै फ्रिडम्यानहरूले भयो तपाईँलाई फेरि चाहिँ होइन ब्याक टु दि तपाईँलाई चाहिँ फ्री मार्केटको कुराहरू चाहिँ उठाउन थाल्यो होइन। जसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सरकारको कम हस्तक्षेपको उयो हुनुपर्छ रोल हुनुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल फ्रिडम चाहिँ तपाईँलाई धेरै हुनुपर्छ, आर्थिक स्वतन्त्रता भएन भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअल फ्रिडम पनि रहँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ बस त्यसपछि तपाईँलाई सुरु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर द्याट 1989 पछि
चाहिँ वर्ल्डमा चाहिँ फेरि तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न यता वर्ल्ड चाहिँ अब केही देशहरू चाहिँ फेरि पनि तपाईँलाई फ्री मार्केटतिर उन्मुख भएका हुन् होइन। र त्यसै गरी चाहिँ तपाईँलाई 90s पछि फेरि तपाईँलाई लिबरलाइजेसनको कुराहरू जुन आए होइन, अब अहिले त पोस्ट लिबरलाइजेसन भन्छ। 90s तपाईँलाई जतिखेर इन्डिया लिबरलाइज भयो, नेपाल पनि केही हदसम्म तपाईँलाई लिबरलाइज भएको थियो 1990s त्यो लिबरल इकोनोमीको कुराहरू। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो भनौँ न यो दुईवटा जुन हामीले इकोनोमीको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो धारलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क मलाई लागेको कुरा चाहिँ यो हो होइन। र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ सो इकोनोमिक फ्रिडमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सो हामीले चाहिँ कस्तो खालको इकोनोमिक फ्रिडम अप्नाउने अथवा इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ कस्तो खालको उसलाई फलो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन डिबेट चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यही नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। जतिसुकै हामीले इकोनोमिक फ्रिडमको कुरा गरे पनि होइन, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो जस्तो अब यहाँ लास्टको तपाईँले पढ्नुभएको छ भने तपाईँले त्यहाँनिर लास्टको हाम्रो आर्टिकल पढ्नुभएको छ भने त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ लोकतन्त्र र तपाईँलाई आर्थिक स्वतन्त्रता भनेर जुन भनिएको छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जस्तै लोकतन्त्र र तपाईँलाई चाहिँ यो आर्थिक स्वतन्त्रताको भिन्नता के हो भन्ने तपाईँले त्यहाँनिर पढ्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँ भनेको जस्तै लोकतन्त्र भने राजनीतिक लोकतन्त्र भनेको चाहिँ एउटा भनौँ न फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन हो होइन, जसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब हो भने आर्थिक स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बजार र तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि फ्री टु एक्सचेन्ज, त्यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अन्तर्क्रिया अथवा सँग सम्बन्धित हुन्छ होइन। यो दुइटाको चाहिँ फरक कुरा हो र हामी जहिले चाहिँ यही दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ जोडेर उयो गर्न खोज्छौँ। तर यो दुईवटा कुरा चाहिँ जस्तै आर्थिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरा भिन्दै हो, लोकतन्त्र भन्ने कुरा चाहिँ भिन्दै हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरिएको छ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी चाहिँ धेरै चाहिँ त्यही हो कि हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो सबै कुरा चाहिँ अब लोकतान्त्रिक उसबाट होस् भन्ने त चाहन्छौँ, बट वही हामीले चाहिँ तर आर्थिक उसलाई चाहिँ फेरि हामी स्वतन्त्रताको कुराहरूलाई चाहिँ हामी त्यति धेरै ध्यान दिइरहेको हुँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटाको भिन्नता पनि तपाईँहरूले लास्टको उसमा पढ्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँनिर धेरै कुराहरू गरिएको छ। र त्यही सर्वज्ञले भनेको कुराहरूमा नै जस्तै यो कुराहरू कुनै पनि कन्ट्री चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इकोनोमिकली फ्री कसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ माथि जोड्न तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यही कुराहरू आउँछ तपाईँलाई चाहिँ होइन। रुल अफ ल तपाईँको कस्तो छ, त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ अब तपाईँको अब सरकारको आकार कस्तो छ र तपाईँको चाहिँ अब व्यक्तिगत तपाईँको छनौटको तपाईँको हुन्छ नि त्यो कुराहरू हामीले कति पाएका छौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो इकोनोमिक फ्रिडमलाई चाहिँ मापन गरिन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँलाई फ्रेजर इन्स्टिट्युटले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हरेक वर्ष यो कुरालाई चाहिँ उयो गर्छ कुन कन्ट्री कतिको इकोनोमिकली फ्री छ भन्ने कुराहरू होइन। सो आई थिङ्क यो कुराहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ बहस गर्दा उयो गर्दाखेरि चाहिँ अझै केही आर्गुमेन्टहरू छन् भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ उयो गर्दा हुन्छ आई थिङ्क। कोही साथीहरूले लेखिदिँदा हुन्छ, अरू कसैको केही छ भने यसमा राख्दा हुन्छ नि त। अरू साथीहरू दिपेशहरूको प्रतीक्षा कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने त्यही त अन गर न निजु, तिम्रो माइक अन गर न, माइक अन। हेलो सर, आवाज आ रहा है? सो नितुले बोल्ने भनेको होइन, नितुले अन गर्दा हुन्छ नि त, माइक अन गर न। बोल्दा हुन्छ। नाउ यु क्यान। ओके, सो फर्स्टली त सबैलाई नमस्ते होइन। अनि
we all are talking about economic freedom and the related stuffs, होइन? त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्यो क्युरियोसिटी अनि मैले बुझेको कुराहरू I want to share here. So मैले चाहिँ यो आर्टिकल थ्रु जाँदाखेरि लाइक वाइ इकोनोमिक फ्रिडम म्याटर्स थ्रु दिस आर्टिकलमा जाँदाखेरि चाहिँ अफकोर्स एकजना हाम्रो सरले अघि नै भनिसक्नुभयो दिस इयर नेपाल dropped from 102 to 110, होइन, which shows that हाम्रो इकोनोमिक फ्रिडम चाहिँ लेस भइराखेको छ, होइन, दिस इयर चाहिँ वी ड्रप्ड आउट लेसमा भनेर. So obviously हामीले इकोनोमिक फ्रिडम is directly connected with growth भन्छौँ, because where there is economic freedom त्यहाँ automatically growth हुन्छ. जुन अघि पनि सरले भन्नुभयो लाइक अब richest country जहाँनिर economic freedom massively छ, त्यहाँनिर I mean such countries people are much more rich, होइन, and the poor or least developed country जहाँनिर economic freedom less छ, त्यहाँनिर चाहिँ obviously citizens or even the whole country is poor भन्ने खालको कुरा. So हामीले economic freedom is related to growth, and of course economic freedom is related to poverty भन्छौँ, होइन, because growth obviously हुने नै भयो, and if when there is growth then obviously the poverty less हुँदै नै जाने भयो त्यहाँनिर. But मलाई अर्को जुन यो पोइन्ट छ प्रमोसन अफ मोबिलिटी, मलाई त्यहाँ लाग्यो क्युरियोसिटी चाहिँ के भने जस्तो यसमा चाहिँ भनेको छ लाइक इकोनोमिक फ्रिडम एन्ड फ्री क्यापिटलिस्ट सिस्टम हेज ब्रट म्यासिभ इम्प्रुभमेन्ट्स इन लाइफ्स अफ पिपल, होइन, अभियसली. सो बट अगेन क्रिटिसिजम चाहिँ के छ भने डिफरेन्स बिट्विन रिच एन्ड पुवर, होइन, वेयर पुवर डु नट ह्याभ चान्सेस अफ अपवर्ड मोबिलिटी भन्ने छ. सो यो जुन इकोनोमिक फ्रिडमले गर्दाखेरि फ्री मार्केटले गर्दाखेरि चाहिँ यो रिच एन्ड पुवरको डिफरेन्स हुनसक्छ, या क्यान फ्री मार्केट प्रोड्युस अनइक्वल मार्केट, त्यो मेरो एउटा क्युरियोसिटी. अनि अर्को कुरा के छ भने अब फ्री मार्केट भयो भने इम्पावर हुन्छ बिजनेस एन्ड इन्डिभिजुअल्स विथ मोर चोइसेस एन्ड ग्रेटर अन्टरप्रेनरसिप भनेको छ. सो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो अनेस्ट अन्टरप्रेनरसिप छ र, होइन, मेरो यो दुईटा चाहिँ क्युरियोसिटी हो. सो इफ एनी वान हियर क्यान मेक मी क्लियर प्लिज. थ्याङ्क यू फर नाउ. मैले बोलेको सुनिन्छ कि सुनिँदैन? सुनिराखेको छ दाइ. आवाज बुझ्छ नि हैन? ठिकै छ अहिले अघि भन्दा त. ओके, मेरो आवाज घरि आउँछ भन्छ त्यसले गर्दा. सो नितुको क्वेशन दुईटा क्वेशन छ नि, त्यसमा मैले अलिकति क्ल्यारिफिकेसन दिन हुन्छ भनेर नि. हेलो हेलो हजुर दाइ, प्लिज दाइ. नितुको जुन क्वेशन छ नि, हजुर हजुर, तिम्रो सेकेन्ड क्वेशन भनेको चाहिँ हाम्रो अनेस्ट इन्टरप्रेनर छ कि हाम्रो उसमा हाम्रो सवालमा चाहिँ त्यस्तो अनेस्ट इन्टरप्रेनर्सहरू छ त भन्ने खालको भयो होइन? हजुर हजुर. सो पहिले कुरो त अनेस्ट इन्टरप्रेनर्सहरू जुन छ नि, अनेस्ट इन्टरप्रेनर्सहरू छैन भने त्यसलाई चाहिँ अनेस्ट बनाउने काम भनेको चाहिँ दुईटाको, एउटा चाहिँ स्टेटको. पहिलो कुरो त इफ यु आर इन्टरप्रेनर, तिमीले अरूलाई चिट गर्न पाउँदैनौ, तिमीले बिजनेस गर्न पाउँछौ, तिमीले व्यापार गर्न पाउँछौ, तर तिमीले ठग्न पाउँदैनौ, होइन? सो यदि तिमीले ठग्यौ भने चाहिँ तिमी कारबाहीमा पर्नुपर्छ, र रुल अफ ल भनेको अथवा कन्ट्र्याक्ट भनेको, कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट भनेको त्यही हो. र स्टेटको काम त्यहाँनिर हुन्छ. यदि कसैले कसैलाई चिट गर्छ भने, बदमासी गर्छ भने, फ्रड गर्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ उसले पनिसमेन्ट पाउनुपर्छ. अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीलाई मार्केटमा तिमीलाई यदि म सेलर छु र तिमी बायर छौ भने म गलत सामान तिमीलाई दिएर आज त तिमीलाई झुक्याउँछु, आज त म बेच्छु, आज फाइदा कमाउँछु, तर वाट एबाउट टुमारो? सो यदि मैले गलत काम गरेँ भने भोलि म बिजनेस युज गर्छु. सो कन्ज्युमर्स आर द किङ इन द मार्केट. मार्केटमा कन्ज्युमरले कसैको प्रडक्टलाई मन पराइदिनु, त्यो मान्छे माथि जान्छ, धनी हुन्छ, रातोरात धनी हुनसक्छ. कोही मान्छेको प्रडक्ट मन पराइदिन भने त्यो मान्छे गरिब हुन टाइम लाग्दैन, बिजनेस जुन काम लाग्दैन. त्यसले गर्दाखेरि फ्री मार्केटमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै यदि मोनोपोली कसैले ट्रेड गर्छ, कसैले चाहिँ तिमीलाई अरूलाई बिजनेस गर्न दिँदैन, अरूलाई चाहिँ लाइसेन्स दिन दिँदैन, होइन, दिँदैन बिजनेसमा भने हो, त्यतिखेर चाहिँ कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम चाहिँ स्टेटको है, यो बुझ्न जरुरी छ. अनि कन्ज्युमर्सले नै सबैलाई लाइनमा ल्याइदिन पनि सक्छ. यदि कन्ज्युमर्सले
त्यसले कसैको सामान म पुऱ्याइदिन भने त्यो मान्छे आउट अफ बिजनेस हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि म व्यापारी हो भने म मेरो कन्ज्युमरको बारेमा सोच्छु। भोलिको दिनमा यदि अरू कन्ज्युमर्सले मेरो सामान लिँदैन भने किन्दैन भने सो म आउट अफ मार्केट हुन चाहन्न। आई वान्ट टु बी इन द मार्केट, आई वान्ट टु कम्पिट। किनभने त्यो लगानी चाहिँ रिस्क छ होइन, र म आफ्नो क्रेडिट खराब गर्न चाहन्न। सो एज अ बिजनेस पर्सन म आफ्नो क्रेडिट खराब गर्न चाहन्न। जति मेरो क्रेडिट बनाऊ त्यति बिजनेस मैले पाउनु। त्यसले गर्दाखेरि म चिटिङ गर्छु भने मैले पनि त्यसको पनिसमेन्ट पाउँछु होइन। त्यो एउटा क्वेसन तिम्रो लास्टको। फर्स्टको क्वेसन के हो तिम्रो? अनइक्वालिटी के भन्दै थियो तिमीले? इनइक्वालिटी। हजुर, फ्री मार्केटले चाहिँ पुवर र रिचको बिचमा अनइक्वल क्रिएट गर्न सक्छ, अनइक्वल मार्केट क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने मेरो अर्को क्युरियोसिटी थियो। एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु, नो सिङ्गल पर्सन इन द अर्थ होइन। तिमी एउटै मान्छे भेट्दैनौ अर्को मान्छे होइन। तिम्रो देश र मेरो देश मिलेर संसारमा 7-8 अरब मान्छे छन् भने सबैको युनिकनेस छ आफ्नो किसिमको होइन। तिम्रो आफ्नै किसिमको स्ट्रेन्थ छ, मेरो आफ्नै किसिमको स्ट्रेन्थ छ, तिम्रो आफ्नै किसिमको युनिकनेस छ, मेरो आफ्नै किसिमको छ होइन। एउटा कुरा बुझ्न जरुरी छ। मानव एकछिनको लागि मेरो हिसाबले डेफिनेटली तिमीले फ्री सोसाइटीमा चाहिँ तिमीले इक्वल मान्छे भेट्दैनौ। तिमीले इक्वल सोसाइटीमा फ्री मान्छे भेट्दैनौ। जस्तै एकछिनको लागि सोभियत रसियामा, नर्थ कोरियामा तिमीले कहिले पनि फ्री मान्छे भेट्दैनौ, किनभने त्यहाँ इक्वल सोसाइटी होइन। त्यहाँ इक्वालिटीमा विश्वास गरिन्छ, इक्वल सोसाइटी क्रिएट गर्छ, तर धेरै नो फ्रिडम होइन। तर फ्री सोसाइटीमा चाहिँ अनइक्वालिटी हुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि तिमी मेहनत गर्छौ, तिमी दिनरात खट्छौ र तिमीले जुन चाहिँ लगानी गर्छौ, रिच लिन्छौ भने तिमीले भोलि कमाउँछौ। म अल्छी छु होइन, मैले मेहनत गर्दिनँ भने सो मैले चाहिँ के गर्छु भने भोलि म बिजनेस युज गर्न सक्छु अथवा म पैसा नकमाउन सक्छु। अब मान एकछिनको लागि तिमी र म सँगै पढ्छौँ, एउटै क्लासमा पढ्छौँ, त्यो एक्जाममा तिमीले दिनरात मेहनत गरेर तिमीले पास गर्यौ होइन, र तिमीले टप गर्यौ र म चाहिँ तिमी अल्छी गरेँ, मैले अल्छी गरेर चाहिँ मैले के अरे मैले पढिनँ जाँचमा, म फेल भएँ। मान एकछिनको लागि होइन, म फेल भयो भने तिमीले टप गर्यो भने तिमीले टप गरेको मार्क्स चाहिँ मैले पनि सेयर गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि वी हेभ टु क्रिएट ए इक्वल सोसाइटी। किन भन्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ टप भयो, यसले चाहिँ धेरै मार्क्स ल्यायो, यसले चाहिँ मार्क्सै ल्याएन, त्यसले गर्दाखेरि यसको यो ह्युमिलेसन भयो यसलाई, यो बिचरा चाहिँ जागिर पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि यसको मार्क्स यसलाई खोसेर दिउँ भन्ने खालको कुरा त्यस्तै हो। त्यो प्रपर्टी जुन डिस्ट्रिब्युसनको जुन कुरा गर्छौँ नि हामी, त्यो कुराहरू त्यस्तै हो। मानव मैले जुन जिम गरेँ, मेहनत गरेँ, मैले एप्स निकालेँ अथवा मैले बाइसेपहरू बनाएँ, मैले खतरा जिम बनाएँ। कोही मान्छे दिनरात बसेर खाइ मात्र राख्छ, ऊ एक्सर्साइज गर्दैन भने उसको जिउ त ढुडिया हुन्छ होइन। अब जसको जिउ राम्रो भयो त्यो मान्छेलाई के गर्ने? पनिस गर्ने? अर्को कुरा जस्तै एकछिनको लागि म एकदमै इन्टेलेक्चुअल भएर अब तिमी एकदम इन्टेलेक्चुअल भएर धेरै अध्ययन गर्यो, तिमीले किताब पढ्ने मान्छे तिम्रो, तिमी धेरै अध्ययन गर्यो, तिमी अध्ययनशील मान्छे छौ, त्यसले गर्दा तिमी धेरै किताब पढ्छौ। अब तिमीले किताब पढ्दाखेरि तिम्रो माइन्ड एकदम ब्रोड हुन्छ, तिमी भनौँ न धेरै कुरा बुझ्छौ, तिमी इन्टेलेक्चुअल हुन्छ। अब म पढ्दिनँ, म किताबै हेर्न चाहन्न, म अर्काको फेसबुक हेरेर नै म चित्त बुझाउँछु, अनि त्यसपछि म अल्छी छु पढ्नु। भनेपछि तिमी ज्ञानी हुन्छौ, भनेपछि तिम्रो कारणले गर्दाखेरि म अज्ञानी भएँ भन्ने खालको कुरा हो। त्यस्तै हो, त्यस्तै मेरो हिसाबले चाहिँ होइन। डेफिनेटली इकोनोमिक्सको कुरा अलिकति फरक हो भन्ने खालको हिसाबले हामी हेर्छौँ। तर एकछिनको लागि फ्री सोसाइटीमा चाहिँ तिमीलाई कोही मान्छे गरिब छ भने किन गरिब छ भन्ने खालको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण होइन। तिमीलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जो मान्छे मेहनत गर्छ, जो मान्छेले राम्रो आइडिया ल्याउँछ, जो मान्छे डिसिप्लिन छ, फाइनेन्सियली डिसिप्लिन छ, जो मान्छे इनोभेटिभ छ, क्रिएटिभ छ होइन, जसले फरक तरिकाले बिजनेस गर्छ भने डेफिनेटली त्यो पिपल आर गोइङ टु ग्रो, उनीहरूले बिजनेस लिन्छ, उनीहरूको प्रडक्ट कन्ज्युमरले मात्रै दिन्छ र सस्तोमा सामान दियो, राम्रो सामान दियो भने दे आर गोइङ टु विन इन द मार्केट। तर यदि कसैले त्यो गर्न सकेन भने दे आर गोइङ टु लुज। अनि कोही मान्छेले चाहिँ जस्तो अब म चाहिँ दोकान खोलेँ, म भित्र तास खेलेर बस्छु, म दोकान कोही कस्टमर आयो भने तपाईँ जानुहोस् अहिले म भ्याउँदिनँ भनेर भनिदिएँ अरे। र कोही मान्छे चाहिँ एकदम मेहनत गरेर उसले पैसा कमाइरहेको छ, उसले सामान सबै दिन्छ, हाँसेर दिन्छ, थ्याङ्क यू भन्छ होइन, उसले सबै यहाँको रेट बुझेर उसले सामान राख्छ र उसले भोलिको दिनमा ग्रो गर्छ, पैसा कमाउँछ, ऊ धनी हुन्छ, ऊ समाजमा पुँजीपति पर्छ। अब के गर्ने त्यो बिचरा जसले मेहनत गरेर 3 रात 4 बजी उठेर बेलुका 10 बजीसम्म दोकान खोलेर पैसा कमाएको छ, त्यो मान्छेको सम्पत्ति खोजेर त्यो तास खेलेर बस्ने मान्छेलाई बाँड्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा हो। इक्वालिटी त जहाँ पनि हुन्छ, तिमी र म इक्वल छैन होइन, इक्वालिटी हुने खालको कुरा हुँदैन। आज तिम्रो सम्पत्ति बाँडेर बसेर मलाई दियो भने पनि भोलि फेरि म गरिब हुन्छु, मैले जुवा खेल्दुला, म गाँड खाउँला, मैले गएर ग्याम्लिङ गर्दुला होइन, त्यसपछि भोलि फेरि म गरिब हुन्छु। फेरि तिमीले मेहनत गरेर फेरि कमायो भने तिमीले सम्पत्ति खोजेर मलाई दिएको, फेरि मेहनत गरेर कमायो भने फेरि धनी भयो, फेरि तिमीले सम्पत्ति खोजेर मलाई दिने खालको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इक्वालिटी भन्ने खालको कुरा कहिले पनि हुँदैन फ्री सोसाइटी। मेरो चाहिँ अहिलेको एन्सर चाहिँ मैले यति नै दिएको, तिम्रो क्लारिफिकेसनको लागि यति नै ल। Thank you. Thank you so much, Zai. That was very informative. So
दिपेशले म बोल्छु भनेर भने जस्तो लाग्यो त मलाई। या या क्यारी अन। या ओके सो अहिले अब यही इनइक्वालिटीकै म अलिकति एड गर्न चाहन्छु अनि अरू कुरा भन्छु। जस्तै इनइक्वालिटीको बारेमा मैले पनि सोचेँ होइन, अनि सोच्दाखेरि चाहिँ अब त्यो लाग्छ कि अरे इनइक्वालिटी भइहाल्छ, गरिबलाई त हेपे जस्तो भयो, अनि धनी त धनी भइरहेछ। तर इनइक्वालिटी सबै देशमा इनइक्वालिटी पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै अब नेपालको इनइक्वालिटी हेरेर अनि अस्ट्रेलियासँग अमेरिकासँग कम्पेयर गर्यो भने त्यहाँको इनइक्वालिटी भिन्दै हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीहरूले ओभरअल कन्ट्रीको हेर्ने भने भर्खरै उयो आएको छ, त्यो न्युजमा आएको थियो कि नेपाल भर्खर लोवर मिडल क्लास इकोनोमी भयो अरे। भनेपछि यहाँको मान्छेहरू लोवर मिडल क्लासहरू छ, जसको चाहिँ एभरेज इन्कम क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ लोवर मिडल क्लास छ। भनेपछि हायर इन्कम लेभल भएको कन्ट्रीको कम्पेरिजनमा हेर्ने हो भने त्यहाँको लोवर मिडल क्लासको पैसा भनेको यहाँको हायर इन्कम भएको मान्छेको बराबर नै हुन्छ होला। जुन चाहिँ कारण भनेको त्यहाँको डेभलप कन्ट्रीको गरिब पनि यहाँको धनी हो जस्तै हो, किनभने यहाँको गरिबले एउटा कार पनि चढ्न पाएको हुँदैन, केही पनि गर्न पाएको हुँदैन, अनि उहाँकोले फेरि त्यो कार सार किन्नु कुनै ठुलो कुरा भएन भनेपछि। तर त्यहाँको सोसाइटीमा हेऱ्यो भने त त्यो त गरिब देखिन्छ, तर त्यो गरिब पनि यहाँको कम्पेरिजनमा त धनी नै हुन्छ। भनेपछि इनइक्वालिटी त क्रिएट भइहाल्छ। क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि नि के हो भने फ्री सोसाइटी भएपछि इनइक्वालिटी हुन्छ, तर मेन भनेको मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्यो कि बढेन त्यो चाहिँ हेर्ने हो। अब मान्छेको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड नबढेपछि त्यो इनइक्वालिटी लिएर के गर्ने? अब जहिले तहिले अब यहाँ यस्तो कुनै फ्रिडमै छैन भनेपछि अनि जो गरिबको गरिबै भइरहेछ, धनीको धनी नै भइरहेछ, अनि त्यो इनइक्वालिटी त्यो सबैलाई समानता बनाएर चाहिँ फाइदा कसलाई पुग्छ? न त्यो धनीले आफ्नो जरा गाडी राख्छ, गरिबले केही पनि पाउँदैन। फ्री सोसाइटी भयो भने त गरिबले नि एउटा कमाउने एउटा कम्पिटिसनमा जाने मौका पाउँछ, धनीले पनि एउटा अवसर पाउँछ, अनि दुईजनाले नै कम्पिट गर्छ। जसले बढी बुद्धि लगाउँछ, जसले चलाखी गर्छ, त्यसले पैसा कमाउँछ। त्यो भन्दैमा फेरि बराबरै भइहाल्छ भन्ने होइन। जो बढी चलाखी गर्छ, जो बढी स्किल डेभलप गर्छ, जो बढी मिहिनेत गर्छ, त्यसले बढी कमाउँछ। अनि पछि ओभरअल सोसाइटीले नै सबैले गरेपछि त्यो सोसाइटीको एकदम गरिब मान्छेसँग अनि आइफोन हुनसक्छ, कार हुन्छ, जे होस् मिनिमम एउटा साइकोलोजिकल उसको मास्लोको हायरार्की अफ निडमा हेर्ने हो भने एउटा मिनिमम भनेको फुड, सेल्टर, क्लोथिङ जति पनि चाउने मान्छेलाई एउटा साइकोलोजिकल्ली चाहिँ म आनन्दको जिन्दगी बाँचेको छु भन्ने त एटलिस्ट बनाउँछ नि त डेभलप कन्ट्रीहरूमा। फ्री त्यो इनइक्वालिटी भनेको त परको कुरा भयो, सुरुमा आफू साइकोलोजिकल्ली त सेफ हुनु पर्यो नि। त्यही भएर त्यो इनइक्वालिटी त हुन्छ जहाँ पनि, तर वर्ल्डभरिको इनइक्वालिटी सबै ठाउँको एउटै हुँदैन। र अर्को भनेको अब ट्रेड किन इम्पोर्टेन्स छ भन्दाखेरि अब त्यो पनि एउटा सिम्पल कुरा छ। बिजनेसमा जुनै पनि बिजनेसको एउटा कोर भनेको सेल्स हो। सेल्स बढी छ भने बिजनेस राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ, सेल्स कम छ भने बिजनेस छैन, घाटा लाग्दै। चाहे त्यो कम्पनीको प्रोडक्ट राम्रो होस् नहोस्, सेल्सले नै सबै देखाउने हो कि त्यो कम्पनीले कतिको रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेछ भनेपछि। चाहिँ ट्रेड जति बढी भयो त्यति बढी सेल्स हुन्छ, जति बढी सेल्स भयो त्यति बढी इन्कम हुन्छ भनेपछि त्यसरी चाहिँ कन्ट्री चाहिँ अलिकति धनी हुँदै जाने हो। अनि जुन कन्ट्रीमा चाहिँ ट्रेडमा चाहिँ धेरै ब्यारियर लाग्छ भनेपछि त सेल्समा ब्यारियर लागेको हो। अनि जब बिजनेसमा सेल्स नै हुँदैन भनेपछि त बिजनेस खोलेको नै सेल्स गर्न हो, अनि सेल्सै गर्न रोकिएपछि त इन्कमै हुँदैन भनेपछि त त्यो डाइरेक्टली कमाउन नै रोके जस्तो भयो। सो त्यही भएर चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम र त्यसमा चाहिँ हामीले सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। बट अब कन्डिसन कस्तो छ भने जसले बुझिसकेको छ, बुझिसकेकोले पनि अब के गर्ने त, एउटा मेन हामीले डिस्कसन चाहिँ के गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई चाहिँ अब लिडरहरू त्यही छ, बुढो लिडरहरू छ, अनि तिनीहरूले अब हामीले त बुझ्यौँ, तर तिनीहरूलाई बुझाउन बाटोमा प्रोटेस्ट गर्न गयो भने नि पानीको फोहराले उडाइदिन्छ। हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ कि त्यो लिडरको दिमागमा चाहिँ छिरोस्, अथवा छिर्दैन भने कसरी तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले, नत्र भने त हामी बुढो हुन्छौँ यस्तो भन्दा भन्दै डिस्कसन गर्दा गर्दै कहिले चाहिँ कसरी चाहिँ हुन्छ यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले डिस्कसन गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। अलिकति दिपेशको कुरामा ट्याकल गर्दाखेरि नि
मलाई के लाग्छ भने नभए यही अरूको केसमा केही जोड्नुसम्म जोड्दा भयो होइन नभए सुनिरहेको छु मेरो कुरा हेलो सुनिरहेको छु दाइ ओके सो हामीले जुन इकोनोमिक फ्रिडम क्याम्पेन सुरु गरेको छौँ नि इकोनोमिक फ्रिडम क्याम्पेन चाहिँ हामीले यही महसुस गरेर जस्तै डेफिनेटली भने जस्तै कुरा केही कुरा भन्दा चाहिँ कसरी अब अथवा पोलिसी मेकर्सहरू हाम्रो कुरा सुन्न चाहँदैन अथवा यो कुराहरू सुन्न चाहँदैन किनभने उनीहरूलाई एक कुरा फाइदा छ होइन पर्सनल फाइदा छ होइन उनीहरूलाई चाहिँ फाइदा के छ भने पावर आफ्नो ग्रिपमा राखेर होइन अनि त्यसपछि जति सक्दो सम्पत्ति कुम्लाउने रुल अफ ल मेन्टेन नगर्ने त्यो किसिमको वातावरण भयो भने उनीहरूलाई फाइदा छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सजिलो बाटो नै हेर्छन् अनि यो भेरी सेक्सी वर्ड छ क्या यो जस्तै डिस्ट्रिब्युसनको कुरा सोसियलिटीको कुरा बडा मजा आउँछ गफ गर्नुलाई होइन तर रियालिटीमा अहिले काम गर्दैन भनेको कुरा हामी सबैले बुझेको छौँ र उनीहरूले पनि खालको कुरा महसुस गरेका छन् हिजो दिन चाइनामा काम गरेन हिजोको दिनमा रसियामा काम गरेन भन्ने कुरा उनीहरूलाई पनि थाहा छ किन उनीहरूले किताब पढेकै आएको मान्छे तर के छ भन्दा उनीहरू यो खालको कुरा त्यो आइडियोलोजिकली जुन छ नि त्यो एगेन्स्टमा जान चाहँदैन उनीहरू र हामीले के गर्न सक्छौँ उनीहरूलाई एवेर गराउन सक्छौँ भन्नु हामीले आफ्नो तर्फले क्रिएट गर्न सक्छौँ एउटा बस क्रिएट गर्न सक्छौँ आजसम्म नेपाली जनताले चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द सुनेको पनि छैन धेरैजनाले के हो यो आर्थिक स्वतन्त्रता भन्ने होइन अनि हामीले चाहिँ जस्तै अब हुनसक्छ जस्तै अब अहिले पोस्टरिङहरू गर्ने अथवा कम्प्लेटिङहरू गर्ने अथवा जस्तै तिमीले स्टिकरहरू टाँसेर हुनसक्छ अथवा फेसबुक फेमहरू क्रिएट गरेर हुनसक्छ होइन यो हामीले अब सुरु गरिरहेको अवस्था छ अब यो क्याम्पेनलाई कसरी नेक्स्ट लेभलमा लान सक्छौँ कसरी पब्लिकहरूमा ज्यादाभन्दा ज्यादा रिच गर्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि फेरि पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ दे क्यानट गो एगेन्स्ट द पब्लिक जब पब्लिकले कुनै कुरा डिमान्ड गर्छ जस्तै हिजोको दिन तपाईँले विचार गर्नुपर्छ छैन गरी खान देऊ जति बन्द हडतालको हुन्थ्यो सबै मान्छेले हामीलाई गरी खान चाहन्छ हामीलाई गरी खान देऊ भन्ने जब मान्छेले वाक्क भएर भन्न थाले त्यसपछि अहिले बन्द हडतालको धेरै दिन यो तपाईँलाई कम भएको छ अब बन्द हडताल हुन्छ होला कुनै दिन होइन तर पनि जस्तै जुन लेभलले हिजोको दिनमा हुन्थ्यो 150 150 बन्द हुन्थ्यो त्यो लेभलको बन्द नहोला भन्ने मेरो आश हो होइन तर जस्तो हो यही कुरा चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहियो हामीलाई भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सक्यो भने पब्लिकलाई र पब्लिकले यो कुरा डिमान्ड गरौँ र हामीले यसलाई चाहिँ डे टु डे यो मान्छेको भोइस बनायो भने नि तपाईँलाई धेरै कुरो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ एकजना पोलिटिसियन्सहरूलाई अथवा ब्युरोक्रेट्सहरूलाई लाइनमा ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ पहिलो कुरो त हल्ला गर्ने खालको कुरा हो त्यस पछाडि चाहिँ अनि हामी रिफर्मको कुराहरू गर्ने त्यसलाई विशेष गर्ने त्यस पछाडि उनीहरूलाई एजेन्डाहरू लिएर जाने यो कुरामा रिसर्च यो कुरामा रिफर्म गरौँ भन्ने कुरा यो सेकेन्डरी कुरा जस्तो लाग्छ मलाई एडभोकेसी गर्न जरुरी छ क्याम्पेन गर्न जरुरी छ होइन त्यो मैले चाहिँ त्यो एङ्गलबाट चाहिँ कसरी हामी चाहिँ अझै रिच आउट गर्न सक्छौँ लार्जर मार्क्समा त्यो एङ्गलमा पनि यसरी फलो गर्न जरुरी छ किनभने वी अलरेडी हेभ द लोगो वी अलरेडी हेभ द क्याम्पेन मेटेरियल्स होइन अनि वी अलरेडी हेभ द आर्टिकल्स अथवा त्यस्तै भिडियोजहरू हामीसँग त्यो कुराहरू कोही मान्छेलाई बुझाउनलाई गाह्रो छैन पढ्न दिन सकिन्छ त्यो खालको कुरा र अझै पनि कसरी इम्प्याक्टफुल बनाउने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ यो कुरा निकालेकोले गर्दाखेरि कसरी त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकली इन्स्टल गर्न सकिने कसरी मार्क्समा लिएर जान सकिन्छ भन्ने सबैले गर्दा मैले कुरा हेलो हजुर बसन्त दाइ मैले पनि अलिकति आफ्नो कुराहरू पनि राख्न चाहेँ होइन अब मेन हाम्रो डिस्कसन चाहिँ खासमा इकोनोमिक फ्रिडम र यसको रोल इन इकोनोमिक ग्रोथ हो होइन तर मैले चाहिँ अब यसलाई अलिकति रियल लाइफ एप्रोचबाट सुरुमा डिस्क्राइब गर्नु खोजेँ होइन अब त्यो मिल्छ मिल्दैन एकचोटि मलाई पछि भनिदिनु होला सुरुमा चाहिँ अब मैले के भन्न चाहन्छु अनि लास्टमा चाहिँ म किन चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर म त्यसमा नि आउँछु अब मैले यहाँ नेपालको कन्डिसनमा देखा चाहिँ होइन अब हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ दुवैतिरबाट ट्याक्सहरू लिइरहेको हुन्छ जस्तै इम्प्लोइबाट पनि लिन्छ इम्प्लोयरबाट पनि लिन्छ त्यसै गरी अब कोही भाडामा बसिरहेछ भने प्रपर्टी ओनरसँग पनि लिइरहेको हुन्छ त्यसै गरी जो चाहिँ टेनेन्ट हुन्छ उसँग पनि लिइरहेको हुन्छ होइन त्यो दुवै पक्षबाट ट्याक्स कलेक्ट भइरहेको हुन्छ तर त्यो ट्याक्सको एक्चुअली अब सोसियल वेलफेयरहरूमा प्रयोग भइरहेको हुन्छ कि हुँदैन जो ट्याक्स पेयरहरूको पैसाले उनीहरूलाई पछि गएर त्यही उनीहरूले पाउनुपर्ने सर्भिसेसहरू आइरहेको छ कि छैन त्यस्तो कुराहरू देखिन्छ होइन अनि अर्को भने चाहिँ एउटा मान्छेले आफ्नो लाइफ टाइमभरिको जुन
कतै काम गरेर पैसा कमाएको हुन्छ र उसले लास्टमा जुन पाउनुपर्ने त्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड या जसलाई हामी पेन्सन फन्ड भन्छौँ, अब बाई चान्स उसले 60 इयर्स अफ एजभन्दा अगाडि नै त्यो ठाउँबाट काम छोडेको छ भने चाहिँ उसले त्यो पाउनलाई 60 इयर्ससम्म पर्खिनु पर्ने त्यस्तो पनि देखिन्छ होइन। यो भने त अब उसले पाउनुपर्ने पैसा हो, त्यो अब उसले पाउनुको लागि 60 इयर्ससम्म पर्खिनु पर्ने। यदि उसले त्यो पैसा आफूले क्लेम गर्नु गयो भने पनि त्यहाँनिर लामो प्रोसेसेस अनि कति धाउनु पर्ने त्यस्तो कुराहरू पनि देखिन्छ। र यदि उसले क्लेम गर्नु गएन भने चाहिँ त्यो पैसा कसले लगिरहेको हुन्छ, त्यो पनि त्यसको पनि सुपरभिजन भइरहेको हुँदैन। र अब त्यस्तै अरू इन्डिकेटर्सहरू पनि छ नेपालमा इकोनोमिक फ्रिडम किन चाहिँ कम छ भनेर। जस्तै एउटा ठुलो इन्डिकेटर चाहिँ यसमा रेमिटेन्स हो। नेपालको युथहरू सबैजना अब पैसा कमाउनुलाई यहाँ काम गर्नु अपर्च्युनिटी नपाएको हुनसक्छ, या उनीहरूलाई अलिकति यहाँ काम गर्ने सिचुएसनहरू गाह्रो भएर पनि उनीहरू बाहिर देशमा गएर काम गर्न गइरहेका हुन्छन्। कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि जो पढे लेखेको छैन, जसलाई कुनै स्किल्स आउँदैन, उनीहरू मात्र बाहिर गएर काम गर्ने हो। तर हामीले देखिरहेको अब कतिजना एजुकेटेड स्किल ट्यालेन्टेड मान्छेहरू पनि नेपालमा बसेर केही गर्ने सोच राखेका हुन्छन्, तर त्यो नसकेपछि अनि उनीहरू बाहिर विदेशमा गएर अरूको लागि काम गरिरहेका हुन्छन् होइन। एउटा यो ठुलो इन्डिकेटर भयो। त्यसै गरी अर्को इन्डिकेटर के छ भने अनइम्प्लोइमेन्ट रेट धेरै हाई छ। काम पाउन या बिजनेस रन गर्न धेरै गाह्रो छ यहाँनिर। राम्रो जब गर्नको लागि पनि या बिजनेसै चलाउनको लागि भए पनि सोर्स चाहिन्छ। माथिको अधिकारीहरूले जो चिना हुन्छन् उनीहरूलाई बढी अपर्च्युनिटी दिइरहेका हुन्छन् र लास्टमा चाहिँ बची कुचेको मात्रै अरूले कम्पिट गर्नु पाइरहेका हुन्छन्। सो कम्पिटिसन पनि यहाँनिर फेयर हुँदैन। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हुन त अब कतिजनाले भन्नुहुन्छ यो लोवर कास्टको मान्छेहरूलाई एलिभेट गर्नुको लागि राखेको हो कास्ट सिस्टम, यो जबमा भिड्ने बेलामा चाहिँ। तर यो भनेको चाहिँ सोसियलिजमको पारा भयो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब पहिला यो कास्ट सिस्टमको यो जब इम्प्लोइमेन्टमा कास्ट सिस्टम ल्याएको अब हुनसक्छ एलिभेट गर्नुको लागि, तर अहिले आएर चाहिँ अब यसबाट साँच्चीकै एलिभेसनहरू भइरहेछ कि जस्ट अब मान्छेहरूले भनौँ न फेभरेबल कम्पिटिसन मात्र एउटा गर्नलाई एउटा यो बाटो भइरहेछ जस्तो लाग्छ होइन। अनि अर्को इन्डिकेटर के छ भने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गर्न गाह्रो छ नेपालमा। अघि दाइहरूले पनि कुरा गर्नुभएको थियो यसको बारेमा। लङ प्रोसेसेसहरू छन्। अनि बिजनेसको लागि केही सामानहरू इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भने हामीले मोर देन 2 टाइम्स त्यो कस्टको ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अब स्मल बिजनेसेसहरूलाई धेरै गाह्रो परिरहेको हुन्छ। सो यस्तै इन्डिकेटर्सहरू छन् नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ होइन, जसले चाहिँ अब नेपालमा इकोनोमिक फ्रिडम किन कम छ भनेर देखाउँछन्। र बसन्त दाइले अघि पनि सोध्दै हुन्थ्यो कि इकोनोमिक फ्रिडमलाई कसरी चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न सक्छौँ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब इकोनोमिक फ्रिडम निकै इम्पोर्टेन्ट छ नेपालको इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिँ होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले जुन कलेजेसहरूको करिकुलम हुन्छ तिनीहरूमा पनि इन्क्लुड गर्नु पायौँ भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्छ। अनि स्टुडेन्ट्सहरूले जस्ट इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि पनि इकोनोमीको प्रिन्सिपल्सहरू पढ्छन्, यो कस्तो खालको इकोनोमी हो त्यो पढ्छन्, तर इकोनोमिक फ्रिडमहरूको कहीँ पनि कुरा भइरहेको हुँदैन। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो होइन। सो अब मान्छेहरू चाहिँ किन भिक्टिम हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो राइट्सको बारेमा थाहा हुँदैन, या उनीहरूलाई त्यो राइट्सको बारेमा थाहा हुन दिइरहेको हुँदैन माथि बसेका मान्छेहरूले। सो हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा पनि यस्तो कुराहरू इन्क्लुड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन।
जबसम्म आफ्नो राइट्स के हो र आफूले के गर्न सक्छु भनेर कसैलाई थाहा हुँदैन, उसलाई जुन माथि बसेको अधिकारीहरू हुन्छ उनीहरूले सप्रेस गरिरहेका हुन्छन्। सो यस्तो यसरी चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ इकोनोमिक फ्रिडमलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ नेपालमा। र अब मैले अरू कुराहरू त भनिहालेँ होइन। अब इकोनोमिक फ्रिडमले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई कसरी बढ्नुमा हेल्प गर्न सक्छ भनेर चाहिँ मतलब इकोनोमिक फ्रिडमले चाहिँ कस्तो रोल निभाउँछ इकोनोमिक ग्रोथमा, अब म त्यसमा जानु खोजेँ। सो सबभन्दा सुरुमा त जब इकोनोमिक फ्रिडम बढ्दै जान्छ नेपालमा, त्यहाँ एउटा बिजनेस रन गर्न, एउटा जब पाउन सजिलो हुँदै जान्छ र त्यसले अल्टिमेटली एउटा इन्डिभिजुअल, एउटा ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल भनौँ न, इम्प्लोइमेन्ट हो भने त एउटा इन्डिभिजुअलको भयो, तर जब एउटा बिजनेसले अपरेट गर्नु पाउँछ राम्ररी, एउटा बिजनेसमा इन्भल्भ भएको अरू जति पनि इम्प्लोइजहरू हुन्छ, उनीहरूको फ्यामिली हुन्छ, तिनीहरू सबैको भलो भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भने अननेसेसरी ट्याक्सबाट हामी ट्याक्स पेयरहरू बच्न जान्छौँ र हाम्रो जुन सम्पत्तिको प्रोटेक्सन को कुरा गर्छौँ हामी, त्यो पनि हुन्छ होइन। र एउटा मान्छेले जुन आफ्नो पाउनुपर्ने हक हुन्छ, एउटा वर्करको हक, त्यो उसले पाइरहेको हुन्छ। र अर्को भने अब नेपालमा इकोनोमिक फ्रिडम बढेपछि युथहरू माइग्रेट गर्नु कम हुँदै जान्छ, क्रोनिजम कम हुँदै जान्छ, यो कास्ट सिस्टम कम हुँदै जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फेयर कम्पिटिसन हुन्छ मार्केटमा। त्यसै गरी अब हाम्रो नेपालमा रेमिटेन्सलाई चाहिँ अब वान अफ द मेन इन्कम सोर्सेस भन्छ, त्यो चाहिँ अब सिफ्ट भएर अरू कतै जान सक्छ, जस्तै बिजनेस इन्कम हुनसक्छ या एक्सपोर्टबाट आएको इन्कम हुनसक्छ। सो मलाई लागेको कुराहरू चाहिँ यति नै थियो। सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हस् यार, थ्याङ्क यू अभिषेक। रोशन भाइले केही एड गर्छु भन्दै थियो। आई थिङ्क रोशनले छोड्यो जस्तै। सो अरू कसैलाई कसै केही साथीहरूको छ भने भन्दा भयो, नभए ओके। नितुले आई वान एड भनिरहेछ। ल सो एकदम छोटो ल। थ्याङ्क यू सो मच भाइ। ओके, सो मैले चाहिँ गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सनको कुरा राख्नु त्यहाँ होइन, जुन एकदम सिम्पल एन्ड लो इक्जाम्पल दिएर, लाइक अब मैले बसन्त दाइको पोस्ट हिजो सायद थियो, हजुर हिजै नै थियो होला सायद उहाँले गर्नुभएको, लाइक अब जसले चाहिँ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा नि जसले चाहिँ अब कानुन किन्न सक्यो होइन, तिनीहरूको चाहिँ गोजीमा हुन्छ कानुन, जसले किन्न सकेन तिनीहरूले चाहिँ फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ लट्स अफ डिस्टर्बेन्सहरू, गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन्सहरू। अनि एउटा भिडियो पनि सेयर गर्नुभएको थियो, मलाई स्टिल याद छ, जुन चाहिँ बाटो छेउमा एकदम पुवर पिपल हुन्छ नि, जसले आफ्नो लाइभलीहुड चलाउनको लागि दिनरात यस्तो इन्भाइरोमेन्टमा पनि आफ्नो लाइभलीहुड चलाउनको लागि तिनीहरूले बेचिराखेका हुन्छ सामानहरू, लेट्स से भेजिटेबल्स एन्ड अल द्याट थिङ्स, त्यस्तो खालको हुन्छ नि। त्यसमा पनि अब गभर्मेन्टको त्यसमा पनि इन्टरभेन्सन हुन्छ नि। अब भिडियोमा मैले के देखाएको थिएँ भने एउटा बुढो मान्छे होइन, लाइक ग्रान्डफादर, उहाँ चाहिँ त्यो गाडीको पछि पछि जानु हुँदै थियो, त्यो सामान लिन समथिङ यो ठाउँमा आइज भनेर, अभियसली त्यो रेस्पेक्टेड ठाउँमा आइज भनेर ऊ थियो होइन त्यो भिडियोमा। एन्ड कस्तो यो गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन जुन हुन्छ, अनि जुन उहाँको पोस्ट थियो, लाइक अब ठुलो मान्छेहरूको पकेटमा हुन्छ यो गभर्मेन्ट, अनि सानो मान्छेले जुन फेस गर्नु परिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ इजन इट कि स्मल बिजनेस अथवा जो लोवर कास्ट भनौँ सोकल जुन हाम्रो यो सोसाइटीमा त्यस्तो छ, अनि जो अलिक पुवर छन् भनौँ होइन, अनि स्मल बिजनेसहरू अपरेट गरिरहेका छन्, जुन हाम्रो बाटो छेउमा बसेर भनौँ होइन, लाइक वी क्यान सी इभन इन आवर लोकल एरिया, यही विराटनगर पनि लट्स अफ। सो
मलाई चाहिँ क्युरियोसिटी के भने गभर्मेन्ट इन्टरभेन्सन स्मल बिजनेसमा धेरै छैन र भने जुन हाम्रो ठुलो सो कल रिच पिपलहरू भन्दा लाइक दे क्यान किप इन देयर पकेट्स नि त गभर्मेन्ट सो मलाई चाहिँ क्युरियोसिटी थियो दिस मच फर नाउ थ्याङ्क यू लगभग कार्यक्रम सफल गर्ने बेला भएकोले गर्दाखेरि म थोरै अलिक यसमा जोड दिन्छु ल जस्तै गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन कति छैन स्मल बिजनेसमा भन्ने खालको होइन यदि गभर्मेन्टको इन्टरभेन्सन नभएको भए जो मान्छे आज 20 वर्षदेखि आलु बेचेर जति आलु बेचेर 20 वर्ष अगाडि जति आलु बेच्यो त्यति नै आलु बेचिरहेको छ जो मान्छेले जति फलफुल बेच्छ 25 वर्ष अगाडि आज त्यसले किन त्यसले त्यति नै फलफुल बेच्छ किन त्यो बेचिरहेको छ त्यति नै फलफुल के उसको गर्न चाहँदैन के ऊ धनी हुन चाहँदैन भन्ने खालको होइन सो एउटा कुरा त के भन्दा गभर्मेन्टले त्यो किसिमको पोलिसिसहरू ल्याएको छ कि छैन त्यो किसिमको नीतिहरू बनाएको छ कि छैन उनीहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि कि उनीहरूलाई हेरेस गर्ने खालको पोलिसिसहरू बनाएको छ यदि उनीहरूको प्रब्लमहरूलाई बुझ्ने खालको अथवा सल्भ गर्ने खालको पोलिसिसहरू बनाएको छ भने त्यो मान्छेहरू बिस्तारै बिस्तारै ग्रो गर्छ किन चाहिँ यहाँको मान्छे चाहिँ ग्रो गर्नु किन यहाँको एउटा एउटा ठेलावाला पनि टिभी पढाउन अमेरिका गएर टिभीले पनि कार चल्छ जबकि यहाँको मान्छेले जिन्दगीभरि एउटा दोकान खोलेर एउटा कार चलाउन सक्ने कुरा गर्नु सक्दैन भन्दाखेरि देयर आर सम पोलिसी सल्भ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पोलिसी सल्भहरू छ जसले गर्दाखेरि हामीलाई ग्रो हुन दिइरहेको छैन होइन यसबारेमा हामी धेरै सफल गर्न सक्छौँ भोलिको दिनमा होइन प्रब्लम छ भन्ने खालको भर्खर एउटा रिसर्च पनि गरिरहेको छ सबैले त्यो रिसर्च पेपर अहिले गर्नु परिरहेको छ त्यो जस्तै हाम्रो कस्तो खालको चाहिँ सानसानो बिजनेसहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लम्सहरू हर्डल्सहरू छ त्यो हामी सेयर गर्न सक्छौँ तपाईँहरूलाई पढ्नको लागि भोलिको दिनमा होइन त्यो यो भनौँ लामै जान सक्छ यसमा सपोर्टहरू गर्यो भने तर अब जस्तै अन्त्यतिर आउँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि एकचोटि त्यो सोध्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले जस्तै यो इकोनोमिक फ्रिडम क्याम्पेन चलाउँदाखेरि होइन हामीलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ कुनै बेला त्यस्तो जरुरी पऱ्यो भने तपाईँहरूले हामीसँग जस्तै हामी जस्तै बजारमा हामी पोस्टरिङहरू गर्न हिँडिरहेको छौँ स्टिकर्सहरू हामीले बनाइरहेको छौँ त्यो स्टिकर्सहरू टाँच्नको लागि अथवा जस्तो तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई आफ्नो बाइकमा टाँच्न अथवा आफ्नो साथीभाइलाई दिने खालको कुरा आफ्नो इष्टमित्र आफ्नो चिनिजानेको दिने खालको कुराहरू अब जस्तै अरू साथीहरूलाई पनि जस्तै त्यो इकोनोमिक फ्रिडमको चाहिँ फेसबुक प्रोफाइलमा चाहिँ त्यो राखिदिएर अलिक प्रमोट गर्नको लागि होइन कसरी हुन्छ त्यो तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु सक्नुहुन्छ सो इफ यु एग्री सपोर्ट अन द्याट क्याम्पेन होइन भोलिको दिनमा तपाईँहरूसँग बसेर हामीले चाहिँ छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ छलफल गर्न सक्छौँ यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र कोही न कसैले चाहिँ यो डिस्कसहरू चलाउनु जरुरी छ र हाम्रो नेपालमा त्यसमा पनि प्रोभिन्स नम्बर 1मा यो विषयहरूको सोच्ने मान्छेहरू एकदमै कम छ काम गर्ने मान्छेहरू एकदमै रियर छ होइन त्यो तपाईँ हामी हिँड्न सक्छौँ अनि भोलिको दिनमा एउटा इतिहासको कुरा पनि हो जसले आवाज भन्दाखेरि तपाईँहरू हामीहरू हुन सक्छौँ होइन सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड सो यु क्यान जोइन अस यो क्याम्पेनमा फेसबुकमा के भन्न चाहे तपाईँलाई मैले मेरो कुरा राखिसकेँ ल कार्यक्रम सक्नु सक्ने हस् थ्याङ्क यू सो मच दाई